जो सारा हफ्ता सी इस हफ्ते दे विच साडे सत्कारयोग ज्ञानी गुरमीत सिंह जी गौहर जिन्हां ने सारा हफ्ता इतिहासक विचारां आप जी नूं सुना करके शब्द विचारां सुना के निहाल किया है। सो वो फिर हुण इतिहास के नाल जो लड़ी है उस नूं अगे प्रारंभ करनगे। इतिहासक विचारां और शब्द विचारां सिद्धांत के नाल आपां नूं जोड़नगे। आओ ज्ञानी गुरमीत सिंह जी सत्कारयोग जो पंथ के महान प्रचारक हैं वो आप जी के रूबरू होणगे। इस तरह ही लगातार जो दीवान है तकरीबन 8:30 बजे तक दीवान प्रारंभ रहेंगे। इन्हां तो बाद कीर्तनी जत्था जो अपने को सिंघां दा पहुंचा हुआ है उन्होंने भी इलाही बाणी के नाल आप जी नूं जोड़ना है। नाल ही लंगर हाल दे विच गुरु का लंगर अटुट वरत रहा है। आप जी ने लंगर छक के जाने की भी कृपालता करनी है। सो बड़े प्रेम अदब सत्कार के नाल ज्ञानी गुरमीत सिंह जी गौहर तिन्हां पासों आप जी विचारां सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नासरो मंसूर गुर गोबिंद सिंह एज़दी मंजूर गुर गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुर गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह कादरे हर कार गुर गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुर गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह। जुगो जुगो अटल छत्र चौर दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व सांझे सर्व कला भरपूर सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज की पुत्र पावन हजूरी विच हाजिर हो के शहीदी पंद्रवाड़ा मना रहे सत्संगी जनों। आओ सतगुरु के चरणों च हाजरियां लवाइए प्यार सहित बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ अज जिथे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने माछीवाड़े तो चाले पाए ने उथे गुरु प्यारिओ सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे लाल बाल वो सरहंद वेखे ठंडे बुरज दे विच ने। अज दी कचहरी दे विच पेशी हुई है और उत्थे जिवें उन्होंने नवेड़ा किया है ना वो कमाल दा ही। क्योंकि बड़ा कुछ जिहड़ा सोचा गया कि किवें इन्हां नूं इस्लाम दे विच लै आईए ते जदों कहा गया इनकार कर दिता ते नाज़म ते घबरा ही गया उन्हां दी छोटियां दी एडी वड्डी हिम्मत देख के। क्योंकि जदों उसने कहा कि दीने इस्लाम दे विच आ जाओ उन्हां दे जकारे नूं सुन के ते उस दे बोल ही बैठ गए। नाज़म की बात बात पे रुकने लगी ज़ुबां खुद को संभाल करके कहने लगा कि हाँ ख्वाहा हूँ मौत के या तुझे चाहिए अम्मा बतलाओ साफ साफ अब ए आली खानदां
इस दम करो कबूल अगर शाह के दीन को, फिर आसमां बना दूँ तुम्हारी ज़मीन को। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ जो जवाब दिता है, मिर्ज़ा अल्लाह यार खां जोगी ने कहा है कि उसनूं ते आप दीन दा नहीं पता, सानू केड़ा दीन दवेगा। पढ़कर कुरान बाप को करता जो कैद हो, मरना पिता का जिसको खुशी की नवैद हो, कत्ले बिरादरां जिसे मामूली सैद हो, नेकी की उससे खल्क को फिर क्या उम्मीद हो। गैरों पे फिर वो ज़ौर करे या ज़फ़ा करे, हम क्या कहें किसी को, हदायत खुदा करे। तो गुरु प्यारिओ, ये कुर्बानियाँ, ये महान शहादतां के तेग जी दे पोतरे तेगां चलाउंदे चले गए, मौत सामे जिंदगी दे गीत गाउंदे चले गए। देखिया कि पिता तो पुत भी पोले नहीं, वड्डियां की डोलना मासूम जद डोले नहीं। मात गुजरी बच्चियां दे संग रल के गुजर गई, जो भी आईयां मुश्किलां सीस धर के गुजर गई। जदों अनोखे आशकां दे इश्क नूं मिणिया गया, रंबियां ते कांडियां नाल सिदक नूं गिणिया गया। 6 ਅਤੇ 8 साल दे, 6 और 8 भी पूरे नहीं सी होए। 6 ਅਤੇ 8 साल दे गोबिंद जी दे चंद सन, पर धर्म दे आकाश विच, पर धर्म दे संसार विच जो सब तो सरबुलंद सन। पर्वतां जे हौसले, उमरां अजे अनजाणियां, पर धर्म दे संसार विच सोचां सन किंज संजाणियां। गुरु प्यारिओ, करामात भी जिथे ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹਨਾਂ 6 ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹਨੇਰਦਾ ਸੀ। ਖਲਕਤ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਰਾਖ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿਮਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁਮੇਰ ਬਣ ਕੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮੜੇ ਦਲੇਰ ਬਣ ਕੇ। ਆਖਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੁਮੇਰ ਬਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ 230 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਨ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, और कैसा समा सी अकाल का नारा मारा तब, गोविंद के गाजी सिंहों ने भयभीत हुई और कांप उठी। जो मानमती तुर्कानी थी पंजाब के बेले शाहद हैं जिनमें लटक रही लीरें, उस भाग रहे दुर्रानी की सलवार जहाँ उलझानी थी। गुरु प्यारियों,
पानीपत की तीजी लड़ाई 35,000 फौज जिहड़ी है वो अहमद शाह अब्दाली कोल और 1 ਲੱਖ तो उपर जिहड़ी मराठियां दे कोल अपनी धरती दे उत्ते लड़े लोग। लेकिन की हाल होया, किते पढ़ के देखो, ठाकुर देसराज हरियाणे दे ने, कदे पढ़ के देखो लाला दौलत राय गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जीवन पढ़े, उन्होंने लिखिया है, आर्या समाजी सन, लेकिन उस सच्चाई को कबूल कर लिया। और गुरु प्यारिओ, सतगुरु पातशाह गरीब नवाज ने तो सारा युग पलटा दिता। और एवें नहीं पलटिया, 1-2 कुर्बानियां नहीं हुई। जे गुरु पातशाह का परिवार गया, एक सिंह का जदों असी इतिहास, साढ़े को सारे इतिहास ही नहीं है, एक सिंह का इतिहास देखिए, भाई मनी सिंह जी के परिवार दे विचों 52 तो वध शहीदियां ने। नानकियां दादकियां तो पूरियां दियां पूरियां कुलां जड़ियां ने, पूर जड़े ने वो कुर्बान होए ने। एडी वड्डी महान साडे कोल विरासत होवे ते फिर गुरु प्यारिओ किहड़ी कमी है कि साडे विचों लोग जिहड़े आ वो दूजे पासे जाण। साडा जिहड़ा गुरु नानक दा सच्चा सौदा वो फेल हो जावे ते लोग जिहड़े आ वो झूठे सौदे जिहड़े आ वो बना के ते साडे लोकां नूं वरगला लैण। किहड़ी गल है, किहड़ी कमी है? गुरु प्यारिओ, असीं आप उस मिशन नूं समझ नहीं सके जिहड़ा गुरु नानक देव जी महाराज ने आरंभ कीता सी। उस सिੱਖੀ नूं समझाउण दा तरीका असीं आस पास कहने आ कि आ कर लो, आ कर लो। कदे ये नहीं सोचिया भी गुरु नानक ने सिੱਖੀ किवें पसारी, गुरु नानक देव जी महाराज ने की किया। वो किहड़ी गल सी जिहड़ी भगीरथ ने मनसुख नूं कही ते सौदा ही लैण गया सी ना, ते भगीरथ जिहड़ा है गुरु दे चरनां दे विच आ गया सुल्तानपुर। और जदों गुरु दे दर्शन कीते, सिੱਖੀ नूं समझिया, सालां भर नहीं लाए, किन्ने दिन च समझ गया? 1 दिन दे विच। और समझ के अपनी दुकान लाहौर वाली अपने बच्चों नूं दे के पंजाब तो चलिया, प्रचार करदा करदा सिंगलादीप चलिया गया। और उत्थे जाके उत्थों दा राजा भी जिहड़ा शिवनाब, उहनूं भी सिख बना लिया। जिथे जिथे एक सिख गया ना, उसने सिੱਖੀ का प्रचार कर दिता, उसने सिੱਖੀ का परचम लहरा दिता। की गल है? मैं एक गल साझी करके तुहाडे नाल समाप्ति करांगा, क्योंकि मैं नौजवानों नाल ये गल साझी करनी चाहुंदा है। दास सिर्फ इसे मिशन करके हौजरी का कम, जिस दे विच मैं बहुत वधिया जिहड़ा है कंमकार, उसनूं 84 तो बाद छड्डिया, क्योंकि जो चाहिदा है ना वो प्रचार प्रस्तुत ही नहीं किया जा रहा। वो जो प्रचारक चाहिए ने वो बहुत थोड़े सन, ये नहीं भी नहीं है, बहुत थोड़े। साडा जोर अपनिਆਂ ਨੂੰ ही बचाउण दे उत्ते लगा होया, असीं पूरी तरह डिफेंस दे उत्ते हैं। और उस बाबे दे सिख हो के कि जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ, वो सिरसा जिहड़ा है साडे हत्थों चले गया। जिथे गुरु नानक देव जी महाराज ने उत्थे दे 5 पीर जिहड़े है उन्हां दे कोल गए और उन्हां 5 पीरां नूं अपने सिख बना लिया। उन्हां दा वड्डा जिहड़ा है वो भी सिख सज गया। जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आए तो दोने गुरुद्वारे किते जाके देखो तुसीं किड्डे वड्डे ने, लेकिन की कारण है अज तो उत्थे कोई जिहड़ा घर ऐसा बचिया होएगा भागां वाला जिथे सौदा साध का प्रवेश नहीं है। दास उत्थे गया और देखिया, एनालिसिस किया कि किहड़ियां गल्लां ने। असीं वो गुरु नानक देव जी महाराज की सिੱਖੀ प्रचारण के सिस्टम नूं ही भुल गए, असीं कर्मकांड दे विच पै गए। साडा पहली गल तो प्रचारक का मकसद जिहड़ा, जेकर मकसद नहीं है कि लोकां नूं सिੱਖੀ दे विच लिआउणा है तो मकसद कित्थों तक भुलिया। हरियाणे दे विच दास ने प्रचार किया, हुण ते हज़ारां ही लोग 300 जिहड़े आ पिछली 21 अप्रैल तक जिहड़े आ तैयार होए सन, हुण ते हज़ारां लोग जिहड़े आ वो इधर नूं आ रहे ने। और जिद्दण असीं
ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਤੀ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। तो सारे जाटां ने, खास करके हवा सिंह सांगवान होरां ने, एक खांप नहीं, सांगवान खांप नहीं, सारियां खांपां दा एक जाट महासम्मेलन कीता। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਟ ਧਰਮ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀਵਨ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜੇਕਰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਾਰਸ਼ਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜੋ ਖਾੜਕੂਪਣ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ? ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ CRPF ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 600 ਦਸਤਾਰਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, 21/12/21 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ 13 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਆਂ ਕਿ
ਆ ਜੋ ਸਿਗਲੀਗਰ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਵੀ ਆਓ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਗੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀ ਆ, ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ 47 ਵਰਗਾ ਨੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 84 ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। 5 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਧਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਕਾਲਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਧਰਨ। ਸਮਸਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖਿਮਾ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇ ਨੂੰ